بھائی ایک مثال کے طور پر سعودیہ کی ایک شہزادی تھی، وہ فرار ہو کے جناب وہ چلی گئی کہیں تھائی لینڈ، وہاں گھومتی پھرتی رہی، ابھی پھر وہ امریکہ چلی گئی، بڑا اس کا کیس اٹھا تھا، اس نے وہاں جا کے حجاب اتار کے وہ پھینکا، اللہ اس کو ہدایت دے، آمین۔ اس نے حجاب اتارا، میک اپ کیا، کھل کے سامنے آئی، اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سعودیہ میں مجھ پر یہ بائی فورس پابندی تھی کہ میں حجاب پہنوں گی، اب چونکہ میں وہاں سے نکل گئی ہوں میں نے حجاب اتار دیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پاکستان میں ان پر پابندی تھی کہ یہ روحانی خزائن نہ چھاپ سکتے ہیں، نہ وہ لٹریچر بیچ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا اوورسیز آتے روحانی خزائن و خزائن کر دیتے، رولا ڈال دیتے کہ روحانی خزائن میں یہ لکھا ہے، دیکھو لاجواب کر دیا مولویوں کو فلانا۔ یہ باہر نکل کر بھی کہتے ہیں روحانی خزائن پہ بات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کتابوں پر پابندی لگائی گئی تھی وہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بات ہی نہ کرو، انہوں نے کہا جب اسے کسی کام کی نہیں ہے تو ان کو پھینکو کسی کوڑے کرکٹ کے اندر، ان کو بند کر دو، ان کو ردی کے باؤ بیچو ان کتابوں کو۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ بالکل امتیاز بھائی یہ آئیں، آ کر ان سے چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ، اب تو آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کے پاس کھلا میدان ہے، جو 74 کی اسمبلی کا ایک چپڑاسی اور ایک ٹی بوائے بھی، آفس بوائے بھی یہ احمدی نہیں کر سکے اس نیشنل اسمبلی کے اندر، آج ان کے پاس موقع ہے۔ امتیاز بھائی کو، مجھے، ہم سب جو لوگ بیٹھے ہیں اس براڈ کے تھرو بات جاری ہے، آ جاؤ بھائی، آ کے بیت فارم ایک ایک ہمارے ہاتھ میں پکڑاؤ، ہم وضو کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں، وضو کی حالت میں وہ گفتگو کریں گے۔ اگر تم سچا ثابت کر دو مرزا غلام قادیانی کو اپنے دعوی جات میں، یہ ہمارا ہاتھ ہے، جاؤ مرزا صاحب کے ہاتھ میں دے دینا، شرط یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ جی امتیاز بھائی۔ اچھا جامعہ السلام کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کے احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں جناب، آپ کی برکات ہیں، آپ تشریف لائے ہیں جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ آپ انشاءاللہ کسی بھی موقع پہ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آپ ان میوٹ کر کے ہمیں روک کے اپنی بات جناب کر سکتے ہیں جی۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے جی، میں آپ کو سن رہا ہوں، جزاک آمین، اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا عامر بھائی، آج شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، وہ ان کے ایک لڑکا ہے تو وہ جناب چلا گیا سپیکرز کارنر۔ ایک تو نا عدنان رشید بھائی سے ان کی بات ہوئی، وہ تو ہم نے بھی اس کو اپلوڈ کر دیا۔ ایک نا ہمارے جو دوسرے منصور بھائی جو ہاشم بھائی کے ساتھ جہاں پہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا دعویٰ وائز سے، منصور اور ہاشم، تو منصور بھائی سے اس کی بات ہوئی۔ عامر بھائی مجھے بڑا نا لطف آیا۔ عامر بھائی ٹوٹل گفتگو ہے 4.5 منٹ کی، ختم ہو گئی ادھر ہی بات۔ منصور بھائی نے نا اس کو ایک اصولی طور پہ جکڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ مرزا غلام قادیانی پہ ہونے والی ریولیشن وہ قرآن کے پیریلل ہے یا قرآن سے انفیریئر ہے؟ اگر تو قرآن سے انفیریئر ہے، کمتر ہے، وجہ اگر ایک ہی خدا ہمارے آقا و مولا سے مخاطب ہوئے، اگر وہی خدا مرزا صاحب سے مخاطب ہوئے تو اپنی جیسے کہتے ہیں کہ انٹرنزک ویلیو کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کی جو وحی ہے وہ انفیریئر کیوں ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں انفیریئر نہیں ہے بلکہ دونوں ایٹ پار ہیں، آن پار ہیں، سیم لیول پہ کھڑی ہیں، تو پھر اس کی تلاوت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیوں؟ وجہ اب عامر بھائی ظاہر وہ اب ایک کتاب جس سے جوابات کی تیاری کی جاتی ہے، جس سے پھر وہ کلپ وغیرہ بنتے ہیں، اب ان کتابوں میں یہ بات تھوڑی ڈسکس ہوتی ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ تو عامر بھائی میرے خیال میں نا یہ سوچ کا ایک بہت ان کا ایک اچھا اینگل تھا، اس کے بارے میں کیا آپ رائے دیں گے؟ بالکل امتیاز بھائی، ان سے جو پوچھا گیا اور یہ کیا جواب دیں گے اس کا، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ جی جی اس کا مسئلہ یہ ہے امتیاز بھائی اصل میں کہ مرزا صاحب نے تو بہرحال اپنی جو وحی ہے اس کو قطعی کہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ جی جی
اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے اوپر اترنے والی وحی پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے قرآن، تورات اور انجیل پر رکھتا ہوں۔ بالکل کہا ہے۔ اب یعنی قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے، ہوں یہ تو سمپل نکل کر آئے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ امتیاز بھائی یہ جملہ اپنے منہ سے کیسے ادا کریں؟ ہاں اگر جس وقت یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب کی وحی بھی ویسے ہی قطعی ہے جیسے قرآن ہے، اگر یہ اپنے منہ سے کہہ دیں گے تو پھر ان کے سامنے مرزا صاحب کی کتابیں کھولی جائیں گی، رکھی جائیں گی، اور اسی چیز سے تو یہ بھاگتے ہیں۔ میں نے یہاں تک کہتے سنا ہے، ایک احمدی تھے، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ چھوڑ دیں گے، جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ مان لیں گے۔ واہ واہ، کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے بھی قرآن کے مخالف ہی کو بات کرنی تھی تو حکم اور عدل وہ چلے ٹھیک کس ہو لیے گیا، تھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں ہاں، یہ میں نے پاز لیا ہے کہ اپنا فل ان دی بلینکس کر لیں۔ اچھا، مقصد کہنے کا یہ ہے پھر وہ حکم، وہ حکم اور عدل پھر کس لیے تھے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر دوسرا چیلنج ان کے سامنے امتیاز بھائی یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی فلاں بات قرآن کے خلاف ہو، میں معذرت چاہتا ہوں ٹاپک تھوڑا سا جا رہا ہے ادھر ادھر، مگر یہ فوڈ فار تھاٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں مرزا صاحب کی باتیں اگر جو قرآن کے خلاف ہوں گی ہم چھوڑ دیں گے، تو ہمیں 5 ایسی باتیں دے جائیں جو مرزا صاحب کی قرآن کے مخالف رہی ہوں، ان کی اصلاح نہ ہوئی ہو، اور جماعت احمدیہ ان پر تنقید کرتے ہوئے ان کو چھوڑتی ہو۔ ہاں، تب ہم مانیں گے کہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو وہ والا حکم اور عدل نہیں مانتی جو معصوم ہو، بلکہ کو اور مانتی ہے۔ جب مرزا صاحب نے کہا، بدر اخبار میں ہے، مرزا صاحب نے ایک اہل تشیع کے بھائی تھے ان سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے تم عام مولوی ذاکر نہ سمجھو، جس حال میں کہتا ہوں کہ میں حکم اور عدل ہوں تو وہی میں جو بتاؤں گا قرآن کا مطلب وہ قرآن ہوگا۔ یہ وہی حوالہ ہے جس میں مرزا صاحب، اس کا کانٹیکسٹ ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا نا، تم نعوذ باللہ مردہ علی کو پکڑتے ہو اور زندہ علی کو چھوڑتے ہو۔ یہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر مرزا صاحب نے بات کی ہے اس اہل تشیع کے بھائی سے، اور کہا کہ بھائی جس وقت میں کہتا ہوں کہ میں حکم اور عدل ہوں تو قرآن کا مطلب وہی ہوگا جو میں بتاؤں گا، اور حدیث وہی ٹھیک ہوگی جس کو میں بتاؤں گا، باقی سب باطل ہے۔ اور امتیاز بھائی، بشیر الدین محمود نے ایک خطبہ دیا احمدیوں سے تنگ آ کر، کیونکہ یہ بات نہیں سنتے تھے، تو اس نے تنگ آ کر یہ خطبہ دیا، بشیر الدین الفضل میں چھپا ہے، حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جس وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی آ گیا نا کہ مرزا صاحب کو چھوڑو اور اپنی کوئی رائے دو، تب سے ہی یہ جماعت تباہ ہو جائے گی اور نئی نبی کی ضرورت ہوگی اور نیا نظام قائم ہوگا۔ جب یہ سوچیں گے، اب آج دیکھ لیں احمدیوں کی حالت کیا ہے، مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے اور نئے نبی کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ امتیاز بھائی، یہ جو آپ کا سوال تھا، سوری، اس کا جو سامنے نکل کر آیا وہ یہی آیا کہ یہ کیوں نہیں مانتے اور مرزا صاحب کیوں پیش کرتے تھے، صحیح یہ بات۔ چیز آ گئی۔ عامر بھائی، عدنان بھائی کو لیتے ہیں ساتھ۔ عدنان بھائی ویلکم۔ او ماشاء اللہ، عدنان بھائی آئے تو پھر آپ تو کا الفضل اخبار پہ پھر جی تو جی الفضل کھلنا چاہیے۔ جی عدنان بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے اگر آپ بول رہے ہیں تو۔ جی محترم، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی جی ویلکم جی، ابھی ہاں ابھی ٹھیک ہے جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم۔ ٹھیک ٹھاک، بڑے اٹکل بچوں کو آپ لگا رہے ہیں۔ عدنان بھائی بڑے پیارے ہیں امتیاز بھائی، جی انہوں جی نے آتے ہی کہا کہ آپ اٹکل پچو لگا رہے ہیں، جی جی کیوں نہ ان کے سامنے ایک اٹکل پچو پیش کر کے ان سے پچو والا جواب لیا جائے۔ عدنان بھائی، میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی محترم، آپ تو سوال ہی کرتے ہیں۔ سائل ہوں نا جی میں، دیکھیں جماعت احمدیہ نے ترقی کی ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے نا جی، علم تو آپ لوگ لے گئے سارا، سوریا سے آپ لوگ لے آئے سارا کچھ، ہم تو باہر پیچھے ہم رہ نے گئے۔ نکالا ہمیں اسلام سے کہ ہم نے نکالا ہے؟ چلے ہماری کیا ویلیو ہے، آپ تو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہاں جی، اچھا جی، سنیے، اسلام چھوڑیں، سے تو نکالا ہے نا آپ نے۔ دیکھیں یہ ناراضگیاں چھوڑیں، پچھلے گلے شکوے چھوڑیں، اب آگے نہیں، فریش سٹارٹ کرتے ہیں۔ عدنان بھائی یہ بتائیے گا، مرزا صاحب کو علم تھا یا مرزا صاحب کو علم نہیں تھا؟ کیا مطلب علم تھا نہیں تھا، کس چیز کا؟ ہاں یہ دیکھیں سوال، دیکھیں یہ ہوتا سوال ہاں جو آپ نے کیا، بہترین سمپل بات۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر جس نے آنا ہے وہ مرزا صاحب ہے، یہ علم مرزا صاحب کو تھا یا نہیں تھا، براہین احمدیہ کے وقت میں اور براہین احمدیہ سے بعد؟
बहरीन के बाद था, बहरीन अहमदिया के बाद था। बराहीन अहमदिया के वक्त में नहीं था। नहीं, ठीक हो गया। बात जो आप कह रहे हैं बराहीन अहमदिया के बाद था, वो कब हुआ, कोई थोड़ी सी उसकी डिटेल है, फिर मैं दूसरी को बात कर लूँ। नहीं पब्लिश फॉर्म में तो मेरे ख्याल में वही 1980, 1890 और 91 मेरी जो 3 बुकें लिखी हैं मेरे सामने। ठीक ठीक, तो हम मानकर चलते हैं एक साल बड़ा आगे। हाँ, और इस तरह की लोग जी। हाँ, वो 1891 है। ठीक है, तो पब्लिश फॉर्म यानी ठीक है, यानी हम जो समझे हैं, इम्तियाज़ भाई मेरे साथ रहिएगा और इस्लाह करते रहिएगा, वो ये है जो दान भाई ने बताया कि बराहीन अहमदिया के बाद इल्म हुआ 1891 में, अप्रोक्सीमेटली जो साल हम पिन कर पाएंगे वो है 1891, ऐसे ही है। बिल्कुल। दोनों सराहत के साथ किताबी शक्ल में इसका जिक्र किया, हो सकता है पहले भी हो थोड़ा सा, अच्छा, हो सकता है उससे पहले भी हो। ठीक है, क्योंकि वो किताबें लिखने में भी वक्त लगता है और सारी चीज़ें इस तरह से हैं, तो ठीक है, यानी हाँ, यानी 1891 से इजहार होता है, उससे पहले भी हो सकता है। जी जी। पब्लिक फॉर्म में तो आपको बुक ही आपको छप के आती है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो बराहीन अहमदिया में मिर्ज़ा साहब ने जिक्र किया है ना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अकीदे का, वो किया है 1884 में, जी 1884, यानी 1884 तक आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब को इल्म नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, वरना वो कैसे लिखते कि वो जिंदा हैं, आसमान दोबारा आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक है। अब 1884 से 1891 तक हम मानकर चल रहे हैं, ये अरसा बनता है करीबन 7 साल का, चले 8 कर लेते हैं, 8 साल का। जी ठीक जी। है, 8 मान के 91 को ऐड कर लेते हैं ना, तो कम से कम का 8 साल का अरसा है जिसमें मिर्ज़ा साहब को पता चल गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। बराहीन अहमदिया के बाद से 8 साल के अरसे में उनको पता चल गया था, ऐसे ही है। आपको जी जी, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने यकीन दिला दिया था बार बार कह के, बल्कि वफात का ही उन पर इज़हार कर दिया था कि वो फौत हो चुके हैं। जी जी जी, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बराहीन अहमदिया के 12 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। आप कह रहे हैं उनको 8 साल में पता चल गया, मिर्ज़ा साहब कहते हैं 12 साल गुजर गया, मुझे पता ही नहीं था। और 12 साल बनते हैं 1884 से आगे 1896 तक, 1896। मेरे ख्याल में वो बराहीन अहमदिया पब्लिश काफ़ी लेट हुई है, हो सकता है उससे अगर आगाज़ देखा जाएगा कब से उन्होंने लिखनी शुरू की, कब उसकी छपाई हुई, उस में शायद गैप होगा काफ़ी लंबे अरसे का ना। हो ज़बरदस्त। सकता है 3-4 साल भी गुजर गए हों, तो इस वजह से उन्होंने 12 साल लिखा होगा। नहीं तो ये तो ज़ाहिर ही है ना, ये तो तहरीरी शक्ल में उनकी वजूद है बातें कि कब कौन सी किताब शाये हुई, तो इसमें तो मुगालता नहीं लग सकता 12 साल में। यानी आप ये कह रहे हैं कि किताब अभी अंडर पब्लिकेशन थी और मिर्ज़ा साहब गलत ही छापने लगे थे, उसकी इस्लाह भी नहीं की, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उनको तो इल्म नहीं था ना कि वो इस चीज़ पे। 1884 में बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम पब्लिश हो गया, जी 1884 में पब्लिक हो गया। ठीक है, अब हमने एक नंबर फॉलो करना है, या फिर आप मुझे नंबर दे दें, आपके जहन में कोई है? 12 बरस का, कहते हैं बराहीन अहमदिया के 12 बरस बाद तक। अब बराहीन अहमदिया में जिस जगह पर मिर्ज़ा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का अकीदा लिखा है ना, वो है 1884। पहली 3 हिस्सों के अंदर नहीं लिखा, चौथे हिस्से में लिखा है। चौथा हिस्सा है 1884 का। इसका मतलब साफ है कि 1884 से पहले मिर्ज़ा साहब को नहीं पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, वरना 1884 में अगर किताब छप रही है तो उससे पहले लिखी होगी ना, तो अगर पता होता तो लिखते ही ना। लिख कर छप कर जब पब्लिक हो गई है तो ये तो नहीं माना जा सकता कि मिर्ज़ा साहब का अकीदा चेंज हो गया था मगर किताब उन्होंने ऐसे आने दी, हालांकि उनको पता भी था। ये बात गलत होगी, ये ऐब होगा मिर्ज़ा साहब पे। ठीक है ना? नहीं, आपने 12 साल का क्या जिक्र किया, क्या बात की आपने 12 साल वाली? हाँ, मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि बराहीन अहमदिया के 12 साल बाद तक मैं बेखबर था। 12 साल का अरसा गुजर गया, करीबन 12 बरस तक, जी जी। जो एक ज़माना दराज है, बिल्कुल इससे बेखबर और गाफिल रहा कि खुदा ने मुझे बड़ी शदोमत से बराहीन में मसीह मौद करार दिया है और मैं हज़रत ईसा की आमद सानी के रस्मी अकीदे पर जमा रहा। जब 12 बरस गुजर गए तब वो वक्त आया
کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے، تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے. ٹھیک. اب ایک چیز کامن ہے وہ ہے 12 سال، دوسری چیز کامن ہے براہین احمدیہ، اور تیسری چیز 12 common ہے سال کہ ہے، اس کے 10 بعد سال ہے، 8 سال ہے، اس سے آپ کا کیا اعتراض کیا ہے؟ سالوں پہ آپ کو اعتراض ہے کہ 8 سال ہونے چاہیے تھے، 12 سال کیوں ہوا؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو کنفیوژن مجھے یہ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب کو پتا تھا تو کتنی دیر تک پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتا بھی تھا، مجھے نہیں بھی پتا تھا. یہ جو حوالہ میں نے کہاں کا انہوں نے پتا تھا، کہاں کا انہوں نے پتا تھا؟ اچھا تو چلیں میں حوالہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. جی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں ہے، یہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، تو پلیز اس پر مجھے وضاحت کر دیجیے گا. یہ پتہ ہونے کا تو انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں کہا. پتہ ہونے کی صرف یہ انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ کہہ کے پکارا. اس حد تک تو انہوں نے عامر پبلش بھائی کر اگر دیا کوئی تھا. لگانا ہے مجھے بتا دیں، میں یہاں سے نکال کے لگا دیتا ہوں. عامر بھائی مجھے بتا دیں. جی پلیز. جی 5 کا 551. وہی عربی والی آپ نے تحریر نکالنی ہے، اس کو گول مول کر کے پیش کریں گے. ترجمہ تو دیکھیں میری بات سنیں. آپ کی وہ میں نے موجودگی ویسے ترجمہ کیا بھی ہے، وہ آن لائن عدنان اس بھائی، کو کیا ترجمہ، میں نے اس تحریر کو پڑھا ہے، دیکھا ہے. عدنان آپ نے بھائی، پہلے بھی کافی بحث کی تھی نا اس کے اوپر، تو عدنان اس بھائی، تحریر کو اگر غور سے پڑھیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو عدنان انہوں نے بھائی، یہ نہیں کہا آپ کہ کی مجھے ان کا موجودگی وفات کا میں علم تھا. وہاں پہ کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. اگر مجھے دکھا دیں. اچھا وفات کا علم نہیں تھا. چلیں جی عبارت لگائیں جی. جی آگے لیں جی. آپ چیک کہ عدنان بھائی کی موجودگی میں جرت کر جاؤں عبارت بدلنے کا. عدنان بھائی کی عامر موجودگی بھائی پیج نمبر کیا بتایا تھا؟ 551 551. آ گیا جی. 5 انہوں نے کہا ہے جی 5 ٹھیک ہے، ہاں، آ گیا جی. انہوں نے کہا ہے جی وہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ وفات کا انہوں نے ذکر ان کو پتا تھا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں پتا تھا نا. جی جی میں بس یہ شیئر کرنے لگا ہوں جی. تو عدنان بھائی یہ ملٹیپل کچھ میرے اس پر نا اعتراضات یا سوالات میرے دل اس میں. میں میں نے تحریر، آپ نے جو بحث کی تھی نا لقمان سے بھی کافی لمبی بحث کی تھی، تو اس کے بعد بھی آپ ان باتوں کو پہلے بھی شاید اس کا ذکر کرتے رہے عربی کا. میں نے اسپیشل اس پیج کو آن لائن جا کے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، تو جو آپ موقع پیش کر رہے تھے وہ اس طرح کا مجھے موقع اس میں سے نہیں ملا. اچھا ابھی پتہ چل جائے گا. بلکہ انہوں نے کہا میں اپنے عقیدے پہ قائم رہا. اس عقیدے پہ کون سا ان کا عقیدہ تھا اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، ہے نا. اسی تحریر میں بھی آگے اگر آپ پڑھیں گے اصل میں تو آپ کو میں نے اس اپنے کا عقیدے کو مضبوطی سے پکڑی رکھا. اصل میں آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں عدنان بھائی آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوال پہ فوکس نہیں کر پاتے. یعنی کچھ ہوتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ چونکہ ایک کنٹینیوسلی ہیمرنگ ہوئی ہوتی ہے ایک خاص سبجیکٹ کے اوپر، تو فوکس نہیں ہو پاتا کہ سبجیکٹ اس سے ہٹ بھی سکتا ہے اور فوکس سوال کی طرف کرنا ہے. کیا میرا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا، یا میرا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اور کس چیز کے بارے میں پتا تھا؟ یہ چیز کلیئر ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پر جس نے آنا ہے وہ مرزا صاحب ہیں. یہ چیز پتا تھی مرزا صاحب کو کہ نہیں؟ یہ ہے سوال. اگر یہ چیز پتہ ہو انسان کو تو پھر اپنے عقیدے پہ قائم نہیں نہ رہتا. ہاں انسان اسی طرح اپنے عقیدے پہ قائم رہتا ہے جب جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا اس میں کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ شک کی گنجائش ہو یا شبہ ہو. شک اور اسی وجہ سے وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ان کو شبہ تھا. اس وجہ سے ٹھیک ہے. اسی تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا ہاں. اور کیوں اپنے نہیں بدلا؟ عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. کیوں نہیں بدلا؟ کہ ان کو علم نہیں تھا. ہاں علم نہیں تھا یا اس میں شبہ تھا ان کو کہ میں غلطی کھا سکتا ہوں اس معاملے میں. زبردست. اس میں رکیں اس پوری عبارت کے اندر شبہ کا ورڈ مجھے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ طویلیں کرتے ہیں نا اپنی طرف سے، وہ تو اس ٹرانسلیشن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ عبارت پڑھیں آپ کے سامنے لکھ کے. ادھر جو کہہ رہے ہیں کہ میں طویل کرتا رہا، کس چیز کی کرتا رہا؟ تعویل کیوں کرتے رہے وہ ابھی پتہ چل جائے گا آپ کے سامنے. وہ جانتے پوری تحریر پوری اوپر سے نیچے تک پوری تحریر پڑھیں. تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں. آج عدنان بھائی پڑھیں گے. آج عدنان بھائی یہ پوری پڑھیں گے اور نوٹ کیجئے گا کہ دوسری لائن میں ان کو دھچکا لگنا ہے، کیونکہ یہ وہی حوالہ ہے جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں انت منی بمنزلۃ توحیدی و تفریدی. یہ وہی کانٹیکسٹ ہے.
तो मिर्ज़ा साहब ने ये पूरा पढ़ने के चक्कर के अंदर एक नया मामला खुल जाता है। जी पढ़ें जी, अब पूरी इबारत पढ़ें। इसमें मिर्ज़ा साहब ने तौहीद के ऊपर भी हमला किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ से आपकी इबारत शुरू हो रही है ना हजरत ईसा नहीं, अलैहिस्सलाम आपने से, कहा पूरा पूरी पढ़ें। ऐसे किधर से, उसके आगे आप पूरा पढ़ें, उसका साथ साथ तर्जुमा करते रहे। तो पहली पढ़ें बात तो मुझे यार, आपके तर्जुमे पर उस तरह से यकीन नहीं है। मैंने जो मेरे ट्रांसलेट किया तर्जुमे पे यकीन ऑनलाइन, नहीं है ना? वो तर्जुमा ज़बरदस्त, आपको पेश कर देता हूँ ऑनलाइन जो मैंने ट्रांसलेट ज़बरदस्त। किया जी है। आप ऐसे करें, ये सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। अगर नई जमात ने अरबी के ऊपर काम किया और नई कुरान के ऊपर काम किया, कोई मसला नहीं, तरबियत में ट्रेनिंग में नहीं वो काम कर सके तो आप जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन कर जाए और मुझे बता दे जाए इस लाइन की ये ट्रांसलेशन निकली है जी गूगल से, ठीक है ना? आपको वही पता है कि आम बंदा जो है अरब के बगैर दुरुस्त नहीं पढ़ सकता। जमात अहमदिया का बंदा आम कोई नहीं कोई होता, किसी डिक्शनरी भी आदमी होता है। हाँ? मिर्जा साहब ने फरमाया था मेरी जमात के लोग ऐसी तरक्की करेंगे, कमाल हासिल करेंगे कि आमिर हक का दांत खटा करके रख देंगे। मेरा तो अभी तक दांत मीठा है। आमिर भाई सॉरी नहीं, आपकी बात मीठा तो हर जो ना अदनान मानने वाला होता है अदनान भाई एक उसको उसके सेकंड, दांत मीठे ही अदनान भाई एक रहते हैं। सेकंड, अदनान भाई आमिर भाई ब्रॉड में ना प्रॉब्लम आ रहे हैं ऑलरेडी। सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको डबल टैप करके वही कुछ पॉजिटिव कमेंट कुछ करें, और ये ना कि ब्रॉड फिर गिर जाए और फिर चिरागों में रोशनी ना रहे। जी आमिर भाई। हाँ जी प्लीज़, ये प्लीज़ डबल टैप करिएगा। मेरी खैर है, अदनान भाई नहीं जाने चाहिए आज जी, ये ब्रॉड नहीं गिरनी चाहिए जी दोस्तों प्लीज। जी अदनान जहाँ भाई से ये अगर आप आपको पढ़ना मुद्दा शुरू शुरू हो करें। रहा है ना, पहले तो आप कह रहे हैं कि पहले उससे रिलेटेड बातें नहीं है, ठीक है, अपने इलामात का जिक्र किया, दूसरे बातें की हैं। जहाँ तो से इसका मौक़िफ़ शुरू हो रहा है उसके बाद और नीचे आखिर तक आपने ये यानी अब पूरी बात नहीं पढ़नी, अब वहां से पढ़नी है जहां से मैं कह रहा था, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप नीचे तक नहीं ना जाते, वो नीचे तक बात 4-5 लाइनें सारा एक तो मामला पढ़ें, चलें पढ़ें, जहां तक आप कहते हैं आप पढ़ें जी, आपके सामने है, पढ़ें जी। नहीं, मैं क्यों पढ़ूं? आप तर्जुमा कर दें जो भी आपके ज़हन में आ रहा है। क्या तर्जुमा है? इम्तियाज भाई जी क्या किया जाए, ये हम पे यकीन भी नहीं करते। वो क्या शायर कहता है कि अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जो तर्जुमा मैंने किया है ऑनलाइन वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। पढ़े ना, पढ़ें तर्जमा, चलें पढ़ें। तर्जमा पढ़ना है, उसमें हाशिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तर्जमा पढ़ें ठीक है, एक मिनट जी। मुझे देखना पड़ेगा। मैंने कहा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अब नहीं आएगी क्योंकि अभी आप पीछे चले गए हैं, अब नहीं आएगी। हाँ अदनान भाई अभी आप पीछे हैं, अभी अगर आप बोल रहे तो अब आपकी आवाज़ किसी को नहीं आ रही है। लैपटॉप खोलना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अगर मैं पीछे जाके वो स्कैन खोलूंगा तो आप खोल लें, हम मुझे तब तक कुछ और कर अभी लें। किसका आप खोल जमात ने लें। तर्जुमा किया हुआ ये नहीं किया स्कैम हुआ? आपको इल्म है स्कैम इसका खोलेंगे तर्जुमा किया हुआ जमात ने? अदनान भाई, स्कैम खोलेंगे? आपने कहा स्कैम खोलूंगा। स्कैन जो मैं अच्छा स्कैम, ठीक हो गया। स्कैम तो मैं आपका खोलूंगा ना, आप जो स्कैम कर रहे हैं चल, उसको खोलें। वो आपसे खुल नहीं ना रहा। हाँ नहीं, वो आप होता सब होता तो खुल जमात जाएगा। की ये हालत अदनान होती। भाई, चले अदनान भाई यू टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। जब आपका लैपटॉप खुल जाए मैं बता दीजिए आमिर भाई। अब तब तक आप कुछ और बात करें, उन्होंने लैपटॉप खोलने जी। दिया नहीं, नहीं। आप अपना तर्जुमा जो भी आप कर रहे हैं उसको शुरू करें, लेकिन आखिर पेज के आखिर तक जाएं आप। नहीं आज आप ही वो करें, आखिर आज आप ही करें। आज आप करेंगे, मैं और बात करने लगूँ। आपका इंतजार हो रहा है, आप लैपटॉप ओपन करें, ठीक है जी। और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि स्क्रीन भी ओपन करें, ताकि जो ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं हमें पता चले कि आप अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे, वो भी हमें पता चले, ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल। तो जो बात चल रही है इम्तियाज़ भाई, वो ये चल रही है तो ऑनलाइन ओके, ट्रांसलेशन के हैं टूल अवेलेबल, मैंने वहाँ से किया है। आप खोलें, आप तसल्ली करें, खोलें, वो हमें दिखाइएगा। अच्छा जी, तवज्जो दोस्तों आपकी चाहता हूँ वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या फौत हो गए, मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा तब्दील क्यों हुआ, ये एक अलग मौजू है। ये इसी मौजू का मुख्तलिफ जुज़ हैं। सवाल इस वक्त ये चल रहा है कि मिर्ज़ा साहब की जमात की बुनियाद और सुबह शाम जो जमात हमसे कहती है कि वफ़ात हयात मसीह पर हमारे साथ बहस करें, उस मसले में मिर्ज़ा साहब क्लियर ही नहीं हो पा रहे कि मिर्ज़ा साहब का अकीदा तब्दील होने के पीछे वजह क्या है। ये है आज की ब्रॉड का टॉपिक, जो आप यूट्यूब पर भी देख पा रहे होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? त्याज भाई करते होते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपना जो अकीदा है उसको आमिर क्यों भाई, तब्दील किया? आमिर भाई जी शायद वो चाह रहे हैं उनको एक्सपेंड कर दूं ताकि उनकी बात सुने, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका हक है जी, बिल्कुल कीजिए। अच्छा, ये ये लें आप। मोहतरम वो पेज है जिसका जो आप शो कर रहे हैं ना अरबी में, जी
تو آن لائن اس کی ٹرانسلیشن جو ہے جو مجھے ملی ہے جو شو ہوئی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھ دیں جو ملی آپ کو. اچھا اچھا جہاں سے شروع کرتے ہیں نا, یہ میرے الہام کا خلاصہ یہ لکھا ہوا نا, یہاں سے میں یہ بات شروع کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی. اور ان میں سے ایک الہام یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو مسیح ابن مریم بنایا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو الہام ہے جس کی وہ جو لکھا ہوا ہے عربی میں, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. خدا کی قسم میں بہت دنوں سے جانتا تھا کہ میں نے مجھے یعنی کہ اس نے ٹرانسلیٹر نے شاید میں نے کر دیا لیکن مجھے ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی مجھے ٹرانسلیشن میں غلطی نکل آئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جی آگے بڑھیں. یہاں یہی ایک مجھے کچھ لگ رہی ہے غلطی, باقی نہیں لگ رہی غلطی. تو یہی تو مین پوائنٹ ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. مجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے. یہاں پہ وفات کا ذکر نہیں ہے. میں بہت دنوں سے جانتا تھا مجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے. جو آپ وفات کا ذکر کر رہے تھے یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک بتاتا ہے. ہوں. جی اور میں اس کے گھر میں سکونت کروں گا, کیا مطلب لیکن ہے؟ میں نے اس کی تعویل کی پیش نظر اسے چھپایا. رکیے گا. کیا ہوا؟ ہاں رکیے گا, میں بتاتا ہوں. یہ جو جملہ ہے میں اس کی تعویل کرتا رہا. بھائی ایک منٹ رکیں تو صحیح. آپ اچھا جب آپ کا دل کرتا ہے اس جملے پہ آپ رک جاتے ہو, جب ہم آپ کو روک کے کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں تب آپ کہتے ہو میں نے آگے پڑھنا ہے. رکے نا ذرا. آپ نے کہا خدا کی قسم میں بہت دنوں سے جانتا تھا کہ میں ابن مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں. یہ مرزا صاحب نے یہ تو بات واضح ہے, تو ہر طریقے میں لکھا ہے کہ میں جانتا مجھے اللہ تعالیٰ پکارتا رہا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں آپ نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. یہ اگلا جملہ پڑھیں اور یہ آپ نے سمجھانا ہے. اور میں اس کی سکونت, گھر میں سکونت کروں گا. یہ ٹرانسلیشن جو بھی ہوئی ہے عربی میں لکھا ہوا ہے وَإِنِّي نَازِلٌ فِي مَنْزَلِهِ. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں وہی منزل پاؤں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بالکل غلط. بالکل غلط ترجمہ. یعنی کہ میں اسی مقام کو پاؤں گا جو نبی حضرت بالکل غلط. بالکل غلط. پھر ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا بھائی جان. نہیں, اگر آپ نے اپنی تعبیر کرنی ہے اس چیز کی تو میں تعبیر اپنی نہیں, تعبیر بتاؤں گا بھائی. نہیں ترجمہ, تعبیر آپ نے کیا ترجمہ کیا اس چیز کا؟ ترجمہ میں کرتا ہوں. وَإِنِّي کا کیا مطلب ہے؟ آپ کریں ترجمہ. وَإِنِّي بے شک میں نازل آیا ہوں فی منزلہ اس کی جگہ پر. ٹھیک ہو گیا, یہ ترجمہ ہے اس کی جگہ پر. کیوں آئے ہیں یہاں پہ وفات کا ذکر نہیں ہے. تو نہیں, ایک یہ پوچھنے لگا ہوں کیوں آئے ہیں مرزا صاحب ان کی جگہ پر؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں بھائی بہت اچھے. مرزا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا تھا, ان کی جگہ میں آیا ہوں, کیوں آئے ہیں ان کی جگہ مرزا صاحب؟ سوچیں کیوں آئے, کیا مطلب ان کی خوبو پہ, ان کی مثل پہ تو مرزا صاحب برائے احمدیہ پہ مثل ورڈ نہیں ہے, میری اور ان کی بہت مشابہت ہے. مثل ورڈ نہیں, یہ دیکھیں اپنی طرف سے ترجمہ. کوئی ورڈ نہیں ہے یہاں پر, ہے کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مشابہت ہے. میں نے مشابہت ورڈ ہی نہیں ہے. عدنان بھائی یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گا. اگر آپ کے کہنے پر ہماری ایمانداری دیکھیں کہ آپ نے یہ ٹوٹ بٹوٹ کا ترجمہ کھولا گوگل سے, ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. مجال ہے کہ آپ اس ترجمے پر بھی آپ کو چین نہیں مل رہا اور اتنے آپ بے چین ہیں کہ اپنی طرف سے الفاظ کو دھڑا دھڑ دھکیلتے جا رہے ہیں اندر. اور جب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں اس کا معاملہ, تو مجال ہے کہ آپ لفظی ترجمے کی طرف آئیں. کتنی زیادتی ہے جان. تو میں نے سمجھایا نا آپ کو, جب آپ نے سمجھانا نہیں ہے, مجھے سمجھانا ہے, مجھے ٹرانسلیشن بتانی ہے. میں نے آپ سے پوچھی ٹرانسلیشن. مجھے یہ بتائیں جب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الہام ہوا اور اللہ نے مجھے کہا کہ تم جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہو, اور مجھے بڑے عرصے سے یہ پتا تھا کہ مسیح ابن مریم مجھے بنا دیا گیا ہے, وَإِنِّي نَازِلٌ فِي مَنْزَلِهِ, میں ان کی جگہ پر آیا ہوں. کیوں آئے ہیں ان کی جگہ پر؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا؟ منزل کا مطلب ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے. جی, منزل کا مطلب ہوتا ہے جگہ, آنے کی جگہ یا رکنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ. اسی لیے کئی پرانے گھروں کے اندر کوٹھیوں پر لکھا ہوتا ہے احسان منزل, مغل منزل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بتائیں مجھے
हाँ बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं, ईसा यानी कि अलैहिस्सलाम उनका अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर जिस मिर्जा चीज साहब का आए हैं, इजहार बराइन अहमदिया में मिर्जा साहब ने कर दिया, उसी किताब में कर मेरी दिया बात का जवाब, मेरी कि बात का मैं जवाब बराह उनसे करम दे बहुत दें। मुमासिलत रखता हूँ, तो मेरी यहाँ बात पे का जवाब तर्जुमा नहीं, इस मेरी तरीके बात का सुने, आपको वही करना पड़ेगा जो बराइन अहमदिया में मौजूद नहीं है। नहीं, आपकी बराहीन मर्जी का अहमदिया यहाँ में मौकफ अगर नहीं वही, चलेगा। अगर वही आपने जबरदस्त ऐसा जबरदस्त मौकफ तैयार करना है जिससे रुक जमात जाएं। अहमदिया पे कोई एतराज खड़ा होता हो, अगर ठीक है। आपने आपके मौकफ की बराहीन अहमियत नहीं है अहमदिया वाला इसमें। तर्जुमा, अगर आपने बराहीन अहमदिया वाला मुमासलत का तर्जुमा करना है, तो वहां तो मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हयात मान रहे हैं। क्या यहाँ भी हयात मान रहे हैं? यहाँ पे उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे मैं हयात मानता रहा और अपनी जो अकीदा अगर था हयात उसको मानते रहे मजबूती हैं, से थामे हुए था। अगर एक बंदा हयात मानता हो तो उनके आने की जगह पर खुद कैसे आ सकता है? सोचें खुद। यही तो मैं आपसे सवाल उगल, हमारा एज ए मतलब यह है कि मसील के अहमदी तौर दोस्त, पर तो आ सकता है ना, अहमदी दोस्त मसील कॉमन के सेंस तौर से, पर आ सकता है ना, जिसका अहमदी जिक्र उन्होंने अहमदी बराइन नहीं आ अहमदिया में सकता ना, किया है। नहीं आ सकता। आपके उसकी बकौल नहीं वजह आ सकता ना, हमारे बकौल आ सकता मैं है। बताता हूँ ना, उसकी वजह, आपके बकौल तो उसकी कुछ भी वजह। नहीं हो सकता। तो मिर्जा भाई साहब सुने ना, कभी भी नहीं बन आपकी, सकते मसील। भाई आपकी नजर हजरत के ईसा अंदर, अलैहिस्सलाम फोत भी हो जाए फिर भी आप मसील नहीं मानते उनको। आपकी नजर में आप तो टोपी के किसी अंदर से सूरत में खरगोश भी भाईजान निकल नहीं सकता मानते होगा, ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ मसला ये है मिर्जा साहब का अकीदा बराहीन अहमदिया के अंदर मसील का था ना, कि मैं मसील हूं, यही था, ठीक है। तो उसको तब्दील कैसे करना था? कमाल चेक करें कि यानी इतना बड़ा ब्लंडर है ना ये। अगर ये मसील का, एक मिनट के लिए अदनान भाई का पॉइंट भी मान लो ना, तो ये भी ब्लंडर है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मिर्जा साहब बराहीन अहमदिया में जो मसील का अकीदा लिख रहे थे, वो अकीदा लिखने की भी इजाजत उनको नहीं थी। ये है ब्लंडर। बल्कि मसीह का अकीदा नहीं बयान कर रहे थे, ममासरत बयान कर रहे थे कि मुमासलत मुझे भी नहीं लिखनी बहुत चाहिए थी। मसीह क्यों नहीं लिखनी चाहिए थी जब उसकी है वजह उनमें बताता हूं, ईसा उसकी अलैहिस्सलाम वजह की बताता हूं ना, मुमासलत, और उसकी हजरत वजह ईसा बताता हूं क्यों अलैहिस्सलाम नहीं। कहकर पुकारा है मिर्जा साहब को बार बार, तो ओ मुमासलत भाई, मौजूद ओ थी तो उन्होंने खुदारा, उस चीज का जिक्र किया ना। खुदारा और गुंजन जहां मचा, पर आसान कर वफात का देते हैं, कहीं जिक्र जो आप आसान इतराज कर देते खड़ा हैं, कर रहे हैं इस तहरीर पर, जहां आसान पर कर देते हैं, वफात का सराहत से कहीं जिक्र नहीं है, आप आसान उस कर देते बात हैं। को सराहत से मिर्जा साहब के साथ मंसूब कर रहे हैं कि उनको वफात सलाम का इदराक था, उस टाइम इन्ना इल्म था लिल्लाहि और व उन्होंने इन्ना उस चीज को इलैहि, जाहिर नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि आपने ये राजिऊन। गलत अब इल्जाम आप चेक लगाया, करें, ये नीचे आपका लिखा स्कैम हुआ है, था जो दुनिया के नीचे सामने जाहिर हो चुका है। ए देखें, नीचे साफ तौर पर लिखा हुआ है, बल मा बदल तू अकीदती, मैंने अपना अकीदा नहीं बदला। कौन सा मैंने अकीदा अपना, नहीं बदला? सुने, हयाते ईसा ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए वाला हैं, अकीदा मैंने नहीं बदला। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, ये अकीदा था मिर्जा साहब का या हयात मसीह का अकीदा था? हयात का हयाते ईसा का अकीदा था, वो उन्होंने नहीं किया। जबरदस्त। तो इसका ठीक मतलब ना? है, इसका मतलब है, ओए इदरान साहब सुने सही, अभी इसका इंसान ये मतलब है नहीं ना इसी बदलेगा इबारत अकीदा में जब उसको ये कह रहे वफात का थे, इल्म नहीं होगा, देखिए गुंजल ना जब मचाएं उसको मुकम्मल टाइम लगा, इतलाक टाइमर वफात लगा पर यार, नहीं मुझे समझ आ होगा, रही है, तो ये तभी पब्लिक को समझ नहीं देना चाहते, अपना इम्तियाज भाई हयात प्लीज अदनान टाइमर भाई, अकीदा लगाएं, नहीं बदलेगा ना भाई। अदनान टाइमर भाई, लगाएं, दोस्तों क्योंकि अदनान ये भाई ऐसे हमाकत कर कर रहे लेते हैं, टाइमर हैं, लगा दें। अदनान भाई ऐसे कर लेते हैं ताकि ना लोगों को आपकी बात ना अच्छी तरह समझ आए। तो बेशक आप पहले टाइम ले लें 2 मिनट के, उसके बाद आमिर भाई कर लेंगे बात, ताकि ना सबकी बात समझ आए ना अदनान भाई, वरना फ़ायदा नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने का। तो आप पहले टाइम ले लें, आपने जो कहना है आप पहले कह लें, हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप शुरू करें अपनी बात। ठीक है मोहतरम दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या एतराज़ ये खड़ा कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने एक तहरीर में लिखा है कि मैं 12 साल तक मुझे फातिहा इस्लाम का अकीदा वाज़ेह नहीं था और मैं उनको हयात जानता रहा, और जो भी मुझ पे इल्हामात होते रहे उसकी मैं ताबीर करता रहा, तावील करता रहा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे मुखालिफ आमिर हक साहब हैं, कह रहे हैं कि इस तहरीर में जो अरबी में है उसका सहारा लेते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो तहरीर मिर्जा साहब ने लिखी है कि मुझे 12 साल तक इस चीज़ का इल्म नहीं था, वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस तहरीर में उन्होंने लिखा है कि मुझे वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म था। ये एतराज़ इस तहरीर पे कर रहे हैं कि वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम को मिर्जा साहब को बराइन अहमदिया के दौर में इल्म था, ये एतराज़ है आमिर हक साहब का। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो अरबी भी तहरीर है इसमें कहीं मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म था। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे मसीह इब्ने मरियम बनाया गया, ये तहरीर किया मेरे बराहीन अहमदिया में, और मुझे इस चीज़ का इल्म था। और ये चीज़ तो सबूत से साबित है कि उन्होंने ये सारे इल्हामात बराहीन अहमदिया में लिखे जहाँ उन्हें मसीह इब्ने मरियम कहकर पुकारा गया।
یہ علم ان کو یقینی قطعی تھا، لیکن اسی تحریر میں جو کہ عربی میں ہے انہوں نے آگے جا کے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے اس عقیدے کو جو میرا پہلے سے تھا، جو عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا، اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اور میں نے جو 10 سال تک تھا اسی کو تھامے رکھا، اور جو نئی بات جو مجھ پہ ظاہر ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جب مجھے قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تب میں نے اس چیز کا اظہار کیا۔ یہی اس چیز میں اظہار اس تحریر میں لکھا ہوا ہے جو عربی میں ہے، اس کے کسی اور طریقے سے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے جس بات کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں تو میں پورا پیج پڑھ دیتا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلے الہام ٹائم ان کا کر دیں جی، ٹائم آپ کو ہوا ہے ان کا کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم کتنا؟ 5 سیکنڈ رہ گئے جی۔ جی عامر بہت بھائی شکریہ۔ آپ پھر 5 سیکنڈ میں کیا بولوں؟ چلیں نیکسٹ کر لیجیے گا، عامر بھائی آپ کر لیں بات۔ لیں جی، میں نے کیوں ٹائمر کی بات کی ہے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ عدنان بھائی ایمانداری سے بات شروع کریں گے اور ایمانداری سے ہی بات چلے گی، مگر مسئلہ یہ ہوا گنجل پڑنا شروع ہو گیا۔ اب میں 2 ٹوک کر کے الگ الگ چیز کرتا ہوں۔ کمال بات بتاؤں، عدنان بھائی میرا مقدمہ مان چکے ہوئے ہیں اور میرا مقدمہ لڑے ہیں، بتاؤں کیسے؟ چیک کرنا۔ میرے اعتراض کے کہ مرزا صاحب کو علم تھا یا نہیں 2 بنیادوں پر کھڑا ہے کہ کن 2 چیزوں کا علم تھا۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پر مسیح موعود مرزا صاحب ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا علم مرزا صاحب کو تھا یا نہیں، یہ بھولنا نہیں آپ نے، آئی ریپیٹ، مرزا صاحب کو علم تھا یا نہیں، کس چیز کا؟ 2 چیزوں کا جو آپس میں کمبو بن کے ایک عقیدہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کی جگہ پر جس نے آنا ہے وہ مسیح موعود کون ہے؟ مرزا صاحب۔ ان 2 چیزوں کا علم تھا یا نہیں؟ عدنان بھائی نے گفتگو کے سٹارٹ میں کہا علم نہیں تھا براہین احمدیہ سے آنورڈز آگے 1891 تک، یہ ماننا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جب یہ عبارت کھلی ہے نا تو مان گئے ہیں، ایک حصہ مان گئے ہیں، میرا مقدمہ مان گئے ہیں۔ پتہ کیا بولا ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب کو یہ پتا تھا کہ وہ مسیح موعود ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں یہاں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو کہتے ہیں انہوں نے فوکس یہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ پتا تھا کہ مسیح موعود وہ ہیں، یہ مان گئے ہیں۔ تو میرا مقدمہ تو مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ بات بھی بیچ میں ہے کہ نہیں، توجہ کرنا، توجہ کریے گا۔ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا براہین احمدیہ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حیات ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، یہی عقیدہ تھا نا۔ اور دوسرا حصے میں کیا تھا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں مسیح کا اپنے اوپر وہ الہام آیا تھا کہ میں مشابت رکھتا ہوں، یہی کہا نا عدنان بھائی نے۔ اب دیکھیں اسی عبارت کے اندر آگے جا کر مرزا صاحب کہتے ہیں اخفیتہ نظرا الی تاویلہ بل ما بدلت عقیدتی، میں نے اپنے عقیدے کو نہیں بدلا۔ اس کا مطلب ہے جانتے تھے کہ عقیدہ کچھ اور دیا گیا ہے مگر اپنے عقیدے کو نہیں بدلا۔ اب غور کیجئے گا، کتنے سیکنڈ رہ گئے میرے؟ عامر بھائی آپ نے لیے 15 سیکنڈ ایکسٹرا، آپ اپنی بات کر لیں، ان کو ٹائم ایکسٹرا دے دیں گے، آپ کر لیں بات مکمل۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، بالکل دے دیجیے گا۔ اب دیکھیں کیا عقیدہ تھا مرزا صاحب کا؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے، یہ صرف مشابت رکھتے ہیں روحانی طور پر، پہلے یہ عقیدہ تھا۔ اب کہتا ہے میں نے اس عقیدے کو نہیں بدلا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں ان کی جگہ پر آیا ہوں۔ تو اس عقیدے کو بدلنے کی وجہ دوسرا عقیدہ ہونی تھی نا، وہ تو اس کی تو خبر آ گئی تھی۔ تو دوسرا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر میں نے آنا ہے، تو یہی تو ذکر ہے، آدھا ذکر مان گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں اپنا سوال کنکلوڈ کرتے ہوئے وفات مسیح کو سائیڈ پہ بھی کر دوں کہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ نہیں۔ اب نیا سوال عدنان بھائی آپ کے لیے آنے لگا، اس کا جواب دینا ہے۔ کیا مرزا صاحب کو یہ پتا تھا براہین احمدیہ کے بعد کہ وہ مسیح موعود ہیں یا نہیں پتا تھا؟ وفات مسیح آؤٹ کر دی میں نے، آپ ایک دفعہ کہا ہے پتا تھا، اب کہہ رہے ہیں پہلے کہا تھا نہیں پتا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں پتا تھا۔ جی جناب پلیز اوور ٹو یو۔ عدنان بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے 3 منٹ اور 15 سیکنڈ، آپ شک پورا ٹائم لے سکتے ہیں، آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو اس تحریر میں جو لفظ نہیں دکھا پائے وفات والا، جس کا میں نے ان سے مانگا تھا ثبوت کہ کہاں ذکر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے وفات کا علم تھا، وہ تو اس تحریر سے جو عربی میں تحریر ہے وہاں پر کہیں سے بھی نہیں دکھا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر اب انہوں نے میری بھی جو الفاظ ہیں اس میں سے بھی کوئی پتہ نہیں کس معنی سے کیا مطلب بنایا ہے کہ مجھے کہہ دیا کہ یہ مسیح موعود کا تو قائل ہے، میں تو مسیح موعود کا لفظ ہی اپنی پوری آڈیو میں نہیں لکھا تھا، نہیں کہا تھا،
ٹھیک ہے. مسیح موت کا تو میں نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا. میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے. جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے مرزا صاحب اس کا بار بار اعتراف کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح کہہ کر پکارا. اتنی بات ضرور براہین میں موجود ہے اور اس چیز کا مرزا صاحب کو علم تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, شک نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ وہ علم رکھتے تھے, یا اس پہ یقین محکم ان کا ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات پا چکے ہیں؟ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا, نہ اس تحریر سے, نہ مرزا صاحب کی کسی اور تحریر سے, اور نہ وہ اس وقت تک ان کا اس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا جس کا احادیث میں جس کی بشارت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. مشابہت کی حد تک علم ضرور تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا مرزا صاحب کو, اور اس کی تعویل یہی کرتے رہے کہ مجھے مشابہت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے, نہ کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کا احادیث میں ذکر ہے. یہ تحریر بھی یہی بات بتاتی ہے, اور دیگر مرزا صاحب کی تحریرات بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ 10 سال تک کیونکہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے تھے, اور وفات عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے یقین محکم اس طرح سے نہیں ہوا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پہ واضح کر دیا, تب تک انہوں نے یہی عقیدہ تھامے رکھا. اس طریقے سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. اب ہمارے درمیان ایسا یہی انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ مجھے یہ دکھاتے کہ اس تحریر سے مرزا صاحب نے واضح لکھا ہوتا کہ مجھے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا علم تھا. اگر تو یہ دکھا دیتے تو پھر تو ہمارے درمیان بحث نہ رہتی اور میں ان کی بات کو قبول کر لیتا. لیکن ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں لکھی ہوئی. انہوں نے ایک منزل کی وجہ سے کوئی چیز نتیجہ اخذ کیا ہے. مخالف کا یا منکر کا نتیجہ دنیا کی کسی بھی علم کے مطابق ماننے والوں پہ یا دوسروں پہ کسی طرح بھی کوئی حجت نہیں رکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا وہ ہم بتائیں گے, اور ہم جو وہی بتائیں گے جو مرزا صاحب کی دیگر تحریرات سے کنٹراڈکٹ نہیں کرے گا, اور نہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب واضح انداز میں مرزا صاحب نے دیگر جگہ پر یہ بات بتا دی ہے کہ مجھے بار بار اعلام کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا, اور اس وقت کو 10 سال لگ گئے یا 12 سال لگ گئے, تب بعد جا کے انہوں نے وضاحت کے ساتھ کتب میں اس عقیدے کا اظہار کیا اور اس کے دلائل دیے اور ثبوت دیے. اس سے پہلے ان کو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا محکم طور پر اس کا ادراک نہیں تھا, اور نہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا. تو اب عامر حق صاحب کا پہ یہ برڈن آف پروف ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ عربی میں تو انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ تو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا علم رکھتے تھے, اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ علم نہیں رکھتے تھے, اور یہ بار بار تیزی سے باتیں آپس میں انٹرچینج کر کے بولتے ہیں کہ فنی طریقے سے کہ تاکہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ میں نے کون سی کھوج نکال دیا ہے, اور اگلا بندہ تو کنفیوژن سے اس کو دماغ ہی پھٹ جائے گا کہ مرزا صاحب نے اتنی کنفیوژنیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہیں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. بھائی اس چیز کو سمجھ لو, یہ جو عامر حق صاحب ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو زبان پہ ملکہ ہے, اس ملکے کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو دھوکہ دہی کرتے ہیں, پر ان کے دھوکے میں نہ عدنان جو کہ آپ کی بات بھی ہوگی مکمل, اور آپ نے 4 منٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو روکا تھا کہ آپ کی بات مکمل. بھائی مجھے بتا دیتے میں تو نہیں میں نے کہا صرف اصول کے طور پہ تاکہ اپنی آپ بات مکمل کر لیں. عامر بھائی آپ کر لیں بات انشاءاللہ. بالکل میں 3 منٹ. لے جی میری اسکرین ذرا بڑی کریں جی, وفات مسیح والا مسئلہ بھی حل کریں جی ان کا. پہلے مسیح موعود کا انہوں نے مان لیا, مسیح موعود کا یاد رکھیں انہوں نے مان لیا ہوا ہے. وہ میں دوبارہ ریپیٹ کی ہوا ہے, کیمرے نوں فلپ نہیں ہو رہا, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ایک منٹ میرا ٹائم ذرا روکیے گا. جی ابھی نہیں, جب انشاءاللہ شروع کریں گے تبھی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. جی جناب, ابھی آپ کا ہم ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں. لیں جی پیج نمبر پہلے جو میں پیش کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ 591. تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں, یہ 551. ٹھیک ہے نا جی. عدنان بھائی گوگل ٹرانسلیٹر اوپن کر لیں اور اس کے سامنے رکھنا ہے جو میں پیج دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہی ہے, یہ کانٹیکسٹ ہے نا. آپ نے کہا تھا آگے پورا پڑھیں, لے جی پورا پڑھنے لگا ہوں. یہ دیکھیں یہاں تھا نا یہ عقیدہ, یہاں پر وفات مسیح کا نہیں لکھا. لے جی عدنان صاحب. عامر بھائی آپ نے سیو نہیں کیا کیمرہ. نہیں ٹھیک ہے, چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل نظر آ رہا ہے. اچھا جی
ले जी, अदनान भाई ने कहा था ये आमिर हक जो है ये अपनी तरफ से बातों का बड़ा मलका है, इसके पास बात बूत कोई नहीं ये करता। ले जी, मैं इनका गिला ये दूर करने लगा हूँ। ये देखें जी, पेज नंबर क्या आ गया जी, 5 का 552, 552। ले जी, ये इबारत पढ़ने लगे हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन इम्तियाज भाई अदनान भाई से आपने करवानी है, मैं और पीछे कर रहा हूँ ताकि पूरा है। ये देखें, ये अब आया पूरा, आ गया जी, आ गया। ले जी, ले जी अदनान भाई स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट पे डाल दें। भाई कहाँ किसको नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं, आपको हमारे नजर आ साथ रहा है? टिकटॉक पे नजर नहीं आ रहा भाई। हमें तो नजर आ रहा है। हमें तो नजर आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। फिर किसी ये और को हमारे नजर आ रहा है? ज़ाहिर नहीं है किसी और को। यूट्यूब आमिर पे भाई टिकटॉक पे मुझे भी नहीं शो हो रहा। ये क्या आमिर मामला हुआ? भाई अगर कहते हैं फिर मैं अपनी इधर से शेयर कर दूं वो वाला पेज, अगर आप कहते हैं तो। जी जी, आप कर दें, क्योंकि ये अदनान भाई का इससे मसला। वैसे मैं बताऊं आपको, नजर तो आ रहा है। मुझे भी दिखाई दे रहा है, अब शायद कोई प्रॉब्लम है ऐसी, कोई टेक्निकल हो कि नीचे। जी इम्तियाज भाई, मुझे भी नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, लोग लेकिन नीचे शायद कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड, टिकटॉक पे नजर आ रहा है। नहीं, टिकटॉक पे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा टिकटॉक पे नहीं। अच्छा, ये जो किसी नीचे को लोग आ रहा हैं है, टिकटॉक, किसी को आ रहा है, किसी अच्छा। को, ये पता नहीं क्या चक्कर है। ओहो, ये तो वही मामला हो गया जो सवाल हम कर रहे हैं कि किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। जी, ठीक हो गया। आमिर भाई चलें, मैं फिर यहाँ कोई से बात पेज नहीं। लगा दूं, हाँ, जी जी, आप खोलें प्लीज, आप खोलें, मैं यहाँ से आप खोलें। हवाला बड़ा मजे का, इम्तियाज भाई अदनान भाई को मजा आएगा गूगल ट्रांसलेट करने पर। अब ले जी, हम यहाँ से इंशाल्लाह इसको शेयर कर देते हैं। जी प्लीज लगाएं। अदनान भाई समझ, मैं ये चीज रोक के रखी हुई थी कि कोई बंदा आए तो हम उसको ये चीज पेश कर दें। चलें, अदनान भाई का नसीब में थी तो अदनान भाई के हवाले। लें जी, 552 का नीचे आ जाएं जी। और इम्तियाज भाई अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं। आमिर भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि हाईलाइटर ना, मुझे ये सब मैं टिकटॉक में शेयरिंग में ना थोड़ी सी लैग ही रहती है। मुझे ना बेहतर ये था कि उसको हाईलाइट कर पाता, लेकिन मैं कर नहीं पा, लेकिन शायद दिखाई पूरा दे रहा है शायद स्क्रीन पे वो। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, दिखाई पूरा दे रहा होगा, मगर वो हिस्सा नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। मैं वो आता नहीं हूँ भी नीचे, आया। मैं आ जाता हूँ नीचे, आ जाता हूँ। आप जो मुझे बता दें कि आपने 552 से कहा था ना, 552 चौथी लाइन आ जाती जनाब, बिल्कुल ये आ जाती चौथी लाइन, ये आ गई। वकुन्तु आलम। जी, अब इसको बिल्कुल अपने आप ऐसे सेट करें कि आपकी पिक्चर भी आती रहे और ये वाला भाई यहां रोक दें, बस ये जबरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इम्तियाज भाई नजर आ रहा है अब अपना? सॉरी, बिल्कुल आ रहा अदनान भाई, अदनान भाई जरा बोलें। आ रहा है जी, आ रहा है। आ रहा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट कर लें इसे, जो सामने लिखा हुआ है, जी जल्दी। मैं पेज खोल के कर लूंगा, कोई आप बस स्क्रीनशॉट ठीक है, मेरा टाइम शुरू होने लगा दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। नहीं जी दोस्तों, यहां पर लिखा है, ये कह रहे थे, कहाँ लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब को ये पता था इतनी मुद्दत से कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हुए हैं और उनकी जगह पर वो नाजिल होंगे, और साथ ही साथ वो हयात मसीह का अकीदा भी रखे हुए थे। ये जो तजाद हम पेश कर रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, याद अभी मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दिया आमिर भाई। जी, अब प्लीज कर दें टाइम सर, थैंक यू। लेकिन दोस्तों, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, फिर इस हवाले की तरफ आता हूं ताकि आपको इस हवाले की अहमियत पता चल जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 1 याद रखें, मिर्जा साहब को पता था या नहीं पता था, ये जो चीज नहीं पता था वो ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और मिर्जा साहब उनकी जगह पर आए हैं। ये चीज मिर्जा साहब को पता थी या नहीं? एक चीज इन्होंने मानी, ये कहकर के यहां वफात मसीह का जिक्र नहीं है, हाँ ये जिक्र है कि मिर्जा साहब मसीह बनाए गए थे, उनका इल्हाम है, तो ऑब्वियसली मसीह मऊद का ही जिक्र चल रहा है। तो इन्होंने एक चीज मानी। अब आ जाता है वफात मसीह पर, जिस पर ये अड़ रहे थे, और ये बड़े, मैंने देखा अदनान भाई को आज फुल कॉन्फिडेंस में ये कह रहे थे कि ऐसे ही ये आमिर हक जो है वो लोगों को, भाई म्यूट कर लें। आमिर भाई माजरत, नीचे वो बार बार कह रहे हैं। सॉरी मलिक भाई, मैंने आपको क्या, आप बताएं, आप कुछ कहने लगे थे। क्या वो हुआ है? आमिर भाई को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि उनका कैमरा चल रहा है, वो नीचे बार बार मैसेज आ रहा है। अच्छा ठीक है आमिर भाई, अपना कैमरा आप शक बंद कर लें अब। पता नहीं, मेरा तो कैमरा सॉरी ऑफ है। माजरत, मैंने डिस्टर्ब, पता नहीं नीचे देखें 10-12 मैसेज आए हुए हैं। नहीं वो आमिर भाई आपके ना सिर्फ वो लैपटॉप के तरफ हुआ है ना, वो उधर से उसके बटन दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ वो आपके लैपटॉप के वो बटन सही हैं, और मतलब इसके अलावा नहीं है कुछ।
अच्छा अच्छा, वो स्टक हुआ होगा, वो स्टक हो हाँ जी, जाता है। हाँ हाँ जी, वो बंद हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा जी। चलें, चले शुक्र जी। है कि मेरी मेरी खूबसूरती से आप लोग महफूज रहे हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, वापस आते हैं जी। देखें, अब आ जाते हैं हवाले की तरफ। अदनान भाई का मुतालबा ये है कि जनाब अली अम, जो वफात मसीह है उसका जिक्र नहीं है। तो ये आपके सामने हवाला मैं पढ़ने लगा हूं, 552 का हवाला सामने लिखा है, वकुन्तु आलमू, मैं जानता था। अदनान भाई, वकुन्तु आलमू, मैं जानता था, अन्ना वफातल मसीह हक्कुन साबितुन बिन नुसूसिल बय्यिनतिल क़तइय्यतिल कुरआनियति वल हदीसा, मैं जानता था कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित है कुरान की कती आयात से और हदीसों से। व आलम, और मैं ये जानता हूं या जानता था, ये कुंतु कुंतु के बाद आया, पॉइंट टू बी नोटेड, पास्ट है। व आलम, और मैं ये भी जानता था, अन्ना इल्हामी लिइग़बार अलैहि वला तलबीसिन वला तखलीतिन, कि मुझ पर जो इल्हाम हुआ है वो धुंधला गया है, वला तलबीसिन वला तखलीतिन, कोई मुझ पर मैं झूठ गड़मड़ नहीं हुआ, मेरे पे कोई खल्त मल्त नहीं हुई थी। वमा ज़ालिका, मगर इसके बावजूद, काना यकीनी, मेरा यकीन, मेरा अकीदा यही रहा, बि अन्ना एतक़ादल मुस्लिमीन फ़ी नुज़ूलिल मसीह हक्कुन, कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का अकीदा, वो दोबारा आएंगे, ये भी सच है। ला शुबहत फ़ीही वला रैबा, इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। दोस्तों, अदनान भाई मुतालबा कर रहे थे कि ये कहाँ लिखा है कि मिर्ज़ा साहब को लंबे अरसे से पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी जगह पर मिर्ज़ा साहब मसीह मऊद बन के आएंगे। पहले ये कह चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब को कोई नहीं पता था। अब इनके सामने हवाला है, आधा ये मान चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब को ये तो पता था कि वो मसीह हैं, मगर ये नहीं उनको पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। ले जी, आपके सामने है, वकुन्तु आलमु अन्ना वफ़ातल मसीह हक्कुन साबितुन, मैं जानता था कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पाए हैं, ये सच है। बावजूद इसके मैं ये अकीदा रखता था कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे, ला शुबहत फ़ीही वला रैब, इसमें भी कोई शक और शुबा नहीं। अब आपके सामने हम दोबारा उस रास्ते पे आ गए हैं। अगर ये कहें कि मिर्ज़ा साहब को पता था तो ये झूठ, अगर ये कहें मिर्ज़ा साहब को नहीं पता था तो ये झूठ। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ सच हो सकती है, ये तजाद है। अदनान साहब, आप मुझे अल फजल फजल करते सुनते रहे हैं, आप अभी आमिर हक को जानते नहीं अल्लाह के हुक्म से। ऐसे ही नहीं आपके मुरब्बी जिधर मुझे देखते हैं दूसरी तरफ निकल जाते हैं, ये अल्लाह का फजल है। आप तो ऐसे ही बेचारे मेरे प्यारे भाई हैं, मीठे हैं, प्यारे हैं, कहीं इखराज ना करवा दीजिएगा जी। मैं अपना टाइम छोड़ता हूँ। अदनान साहब, ये आपके सामने आ गया, अब बताइए ज़रा ट्रांसलेट करके गूगल। जी अदनान भाई, आपके पास जनाब 3.5 मिनट हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपकी बात मुकम्मल ना, या आपका और भी टाइम देंगे, लेकिन बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली बस बात को एड्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नहीं, बार बार अगर मेरे जो अल्फाज कहे हुए हैं उनका ही गलत मतलब दुनिया को बता रहे हैं, तो जो तहरीरात अरबी में लिखी हुई हैं उनके साथ ये क्या हाल करेंगे। बार बार मैं इस चीज़ का इनकार कर रहा हूँ कि मसीह माओ जिनका हदीस में ज़िक्र है उसका इदराक नहीं था मिर्ज़ा साहब को, लेकिन जब भी ये माइक खोलते हैं ये बार बार कहते हैं एक चीज़ मान गया, एक चीज़ मान गया, एक चीज़ मान गया। कहाँ मानूँ मैं? पहले 10 दफ़ा मैं आपको ये बात कह चुका हूँ, मैंने ये बात नहीं की, फिर भी आप जब भी अभी मैं बंद करूँगा या कॉल को बंद होगी मेरी ऑडियो, ये उसी वक्त पहला सेंटेंस से बोलेंगे एक चीज़ तो इन्होंने कबूल कर ली है ना, अब रह गई है दूसरी चीज़। वो भी मैंने कबूल नहीं किया है कि उनको इस बात का कुल्ली इतराक था कि जिस मसीह मौत का हदीस में जिक्र है मिर्ज़ा साहब वही मसीह हैं। सिर्फ इतनी इस चीज़ का मैंने इकरार किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया मिर्ज़ा साहब को बराहीन अहमदिया में, और उसकी तावील मिर्ज़ा साहब ने ये की कि वो मुशाबियत के हवाले से है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुशाबियत ईसा अलैहिस्सलाम से मौजूद है इस वजह से, ठीक है। बाकी उनका आम मुसलमानों वाला ही अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा लौट के आना है। अब आपने जो धोखा मेरे बकौल आपको शायद लफ्ज़ लगे जो आपने पहले सफ़े में दिया, इसी वजह से अब मेरा उस बात पे भी एतबार नहीं कि आपने दूसरे सफ़े में क्या हाल किया होगा। क्या हुआ? इस वजह से आपकी दाद दे रहा हूँ, आपकी दाद कर दे लें। रहा हूँ जी, बस
प्लीज कैरी ऑन। हाँ, इसी वजह से मैं इस एहतियात को अपने मतमा नज़र रखते हुए इस बात को अभी मैं क्लोज करूँगा। जब मैं उस दूसरे सफ़े को दोबारा से पढ़ लूँगा, उसको ट्रांसलेट कर लूँगा, तो फिर मैं इस गुफ्तगू कंटिन्यू आगे करूँगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या पस मंज़र है, क्या वाकई वो उसको उन्होंने 10 साल से इस बात को जोड़ा है जो पहले सफ़े पे लिखी हुई है, या अभी आगे से कोई और जिक्र किसी और पस मंज़र में हो रहा है। बहरहाल सफ़े का तो गैप है, वो पिछले सफ़े पे है, दूसरे सफ़े पे है, तो 4-5 जुमलों के बाद तहरीर का दूसरा रूप भी सामने आ जाया करता है। तो जब तक मैं उस तहरीर का जो खुद ये जिक्र कर देगा ट्रांसलेट, अभी तो बैठ के मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता ना, मैं खुद इसकी ट्रांसलेशन करवा लूँगा या कर लूँगा, फिर मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा अगले दूसरे पेज पे क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मानी का मफ़हूम है। अभी मेरी तरफ से बात ख़त्म है, बाकी आप लोग कंटिन्यू करें जी। जी आमिर जी भाई। अल्लाह हाफ़िज़। जी मेरा टाइम जी, बहुत शुक्रिया जी। देखा दोस्तों, आमिर भाई अगर आप आपने चाहते हैं तो मैं दोबारा वो पेज ला तो साहब, अगर आप चाहते हैं उस पेज को दोबारा ला। हाँ नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स, बल्कि ले कोई बात नहीं, हल्का सा ले आए, बस ऐसे हल्का सा सामने रहे, जस्ट फॉर द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, कोई बात नहीं। ले दोस्तों, आपने हमेशा अहमदी दोस्तों को सियाको सबाक का शोर गुगा और गुल गपाड़ा करते हुए तो सुना होगा, मगर आज आपने पहली बार देखा है कि सियाको सबाक से ही उड़ गए। आज हमने कहा है कि अगला सफ़ा पढ़ो, कहते हैं अगला सफ़ा बदल गया कहते हैं अगले सफ़े में कोई और बात शुरू हो गई है। मिर्जा साहब कहते हैं ला तलबीस शयातीन सुम्मा मात मक्तफैतु बिहादा मा अला मा बल अर्रज़तु अलल किताबि व सुन्नति वदाउतुल्लाहि अन युअय्यिदनी फदक्ककल्लाहु नज़री फीहिमा वजअलनी मिनल मुअय्यिदीन वज़हर अलय्य बिन्नुसूसिल बय्यिनतिल कुरआनियति वल हदीसति अन्नल मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़द तुवफ़िया व लहिक़ बि इख़वानिही मिनन नबिय्यीन व कुन्तु आलम। ये है सियाक। वही बात है जो मिर्जा साहब कहते हैं कि अगर मुझे इतने सालों से पता था तो मैंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात का अकीदा कहां से ले आया। तो वो कहने लगे कि पता मुझे था, मेरी तहकीक जारी थी। उस तनाजुर में वो कहते हैं मुझे पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हुए हैं, और ये कुरान भी बताता है, हदीसें भी बताती हैं, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने किसी से इसका इजहार नहीं किया। ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट। अब सवाल आपके सामने है। ये कहते हैं जी वो मसीह मऊद का उन्होंने कहा, जी नहीं वो मैंने तो नहीं कहा, ये जान के मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। याद रखें, मैं मंसूब करूं और चीज़ है, नतीजा इसके अलावा निकल ही नहीं सकता। रिपीट कर दूं, सुनिएगा गौर से। मिर्जा साहब के अकीदे की तब्दीली के बारे में बात हो रही है, हयात मसीह से वफात मसीह की तरफ, मसीले मसीह से मसीह मऊद की तरफ, इसके अलावा तो कोई अकीदा ही नहीं है। ये अकीदा था। पहला अकीदा था ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। हाँ, मिर्जा साहब की कुछ थोड़ी बहुत मुशाबत है रूहानी तौर पर, आने वाले मसीह इब्ने मरियम ही हैं क्योंकि वो जिंदा है। ये मिर्जा साहब का पहला अकीदा था। अकीदा चेंज होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली यही होगा कि मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, लिहाजा जिसने आना था मसीह मऊद ने वो मिर्जा साहब हैं। यही तो अकीदा होना है, और क्या होना है? तो आधा तो ये मान गए हैं। अब ये कहते हैं जी मैंने कब कहा, मैं तो नहीं माना, तो वो तो आप नहीं मानेंगे, वो तो क़यामत तक भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मनवाना इस तरह। तो मानना मनाना बात नहीं है, नतीजा ऑटोमेटिकली निकलता है। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप बंद गली में जाके आंखें बंद करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। एक तो बंद गली, ऊपर से बंद आंखें, और बशीरुद्दीन महमूद साहब और अदनान भाई की मौजूदगी में फजल अखबार का जिक्र ना करूं तो शायद इनकी गुस्ताखी ना हो जाए। अल फजल अखबार के मुताबिक बंद अकलें, आय हाय हाय, पाक तसलीस हो गई इम्तियाज भाई, पाक तसलीस। बंद गली, बंद आंखें, बंद दिमाग। तो उसके बाद मानने ना मानने का तो चक्कर ही नहीं। जी इम्तियाज भाई, म्यूट आपका, म्यूट। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। बहरहाल मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप प्लीज़ कीजिएगा। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि अदनान भाई अपनी तरफ से ड्रॉप कर चुके हैं, कंक्लूड कर चुके हैं, तो मैं आखिरी चीज़ आपके सामने रख कर फिर अपनी बात कंक्लूड करके दीगर भाइयों के लिए मौका देते हैं। रात का क़यामत की सुबह
शाम और जन्नत और जहन्नम की तकसीम तक जवाब ऐसे दोस्तों की तरफ से मोहतरम अपनी बात नहीं आप आ मुकम्मल सकता। कर लें। नंबर 1 जी अदनान भाई क्या हुआ? मैंने कहा आपको क्या काफी लंबी आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप करते रहे, मुझे फिर इजाजत है, मैं फिर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ क्योंकि देखें आपकी मर्जी है। मैंने इम्तियाज आपका भाई से सुनी पूछ बात, जितना टाइम मैंने लिया था उतनी मैंने आपका रिपोर्टल जो है मैंने सुन लिया। तो अब मजीद आप जो गुफ्तगू करेंगे फिर मैं उसका अदनान भाई जी जी एक सेकंड लीजिएगा। हमारी इम्तियाज भाई आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा करीब कर लें। अभी ठीक है? जी अब हुई है बेहतरीन। हाँ जी, मैं कह रहा था अदनान भाई कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये, आपने कहा था कि मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी, तो हम तो यहाँ पे बैठ के ज़रा बात करते रहेंगे। अगर आपको